علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتی ہوں ایمان کی آپ سب لوگ بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ چلیں دعا کے ساتھ ہم اگلی سنت کی جانب بڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دیکھتے ہیں سنت کو، وہ ہے مسجد کی طرف جانے کی سنتیں، کہ مسجد میں جانے کے لیے جلدی کرنا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے، پھر اس کے لیے انہیں قرآن اندازی کرنی پڑے تو وہ قرآن اندازی کر گزریں، اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ نماز کے لیے جلدی جانے میں کتنا ثواب ہے تو وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ عشاء اور فجر کی نمازوں میں کتنا اجر و ثواب ہے تو وہ ہر حال میں ان نمازوں کو ادا کرنے کے لیے آئیں، اگرچہ انہیں گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ تو لہٰذا مسجد کی طرف جانے کی دعا جو ہے وہ یہ ہے: اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل لی فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطنی نورا۔ اے اللہ میرے دل میں، میری زبان میں، میرے کانوں میں، میری نظر میں، میرے پیچھے، میرے آگے، میرے اوپر اور میرے نیچے نور کر دے اور مجھے نور عطا فرما۔ انشاءاللہ تعالیٰ باقی کی جو سنتیں مسجد میں جانے کی طرف جو دعائیں ہوں گی یا سنتیں ہوں گی وہ ہم اگلے لیسن کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے کورس کی جانب۔ کورس کون سا ہے؟ تطبیق کا کورس، اور تطبیق کیا ہے؟ آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور پارہ نمبر ہے 1 سورہ البقرہ، اور آج کی آیت ہوگی وہ ہے ہماری 94 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون۔ جی آگے 2 الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنا مصحف کھولیے گا اور اس کو دیکھ لیجیے گا۔ چلتے ہیں ہم اپنے تطبیق کی طرف۔ تطبیق کیسے کی جاتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، انتہائی آسان۔ قل، لام کو ہلانا نہیں، قاف کو پر پڑھنا ہے۔ یہاں پہ نون پہ اخفا ہوگا، کا پہ مد اصلی بالالف، نت لکم الدار الاخرہ، ٹھیک ہے، چاہے وقف کر لیں چاہے آخرتو پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو دارل، رو کی پیش کو لام لیکن ہلائیں گے نہیں، دارل نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ ہو رہا ہے، تاکہ پیش کو لمبا نہیں کریں گے، یا تو یعنی مجہول نہیں پڑھیں گے نا، راتو نہیں، راتو، ٹھیک ہے۔ عند اللہ، نون پہ اخفا ہے حقیقی، اللہ کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ پیچھے دال پر زبر ہے۔ خا ویسے بھی پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور الف کیا ہے، ہم جب پیچھے والا لیٹر یعنی اپنے
माँ कबल के क्या होता है, ताबे होता है ना, ये पीछे पुर है तो आगे भी हम अलिफ को भी पुर करेंगे, खौ करेंगे, खा नहीं कहेंगे, ठीक है। खौलिस्वतम, ठीक है। यहाँ पे इदगाम माल गुन्ना का कायदा, नून पे इख्फा का, दू पे मद्देसली बिलवाओ का, नून की जेर को नून के साथ मिलाते हुए गुन्ना करेंगे, दूनिन नासी अली मद्दा का कायदा, सीन की जेर को लंबा नहीं करेंगे, फतमन्ना वुल मऊता, नून पे गुन्ना करते हुए वाव के पेश को लाम के साथ मिलाएंगे, माऊ पे वाओ लीन का कायदा हो रहा है, नरमी से पढ़ेंगे, माऊता, ता की ज़बर को लंबा नहीं करेंगे, तुम दोनों नून पे इख्फा करेंगे, सौ को पुर पढ़ेंगे और ऊपर अलिफ मद्दा का कायदा भी हो रहा है, इसलिए एक अलिफ या दो हरकत के बराबर खींचेंगे। सौदिकीन, यहाँ पे कौफ को पुर भी पढ़ना है और या मद्दा का कायदा हो रहा है, ठीक है। और नून पे जब हम वक्फ करेंगे तो वक्फ बिल इस्कान, वलन यतमन्नाहु, ठीक है। यहाँ पे इदगाम हो रहा है, इदगाम माल गुन्ना का, यतमन नून पे क्या है, गुन्ना करते हुए वाउलीन का कायदा, हु की पेश को लंबा नहीं करेंगे, अबदम इक़लाब का कायदा, बिमा मद्देसली बिल अलिफ क़द्दमत, कौफ को हमने पुर पढ़ना है, और अईदीहिम याय लीन का कायदा, अईदी याय मद्दा का कायदा, हिम मीम पे इजहार, वल्लाहु अल्लाह के जो लफ्ज़ को पुर करते हुए, वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, यहाँ पे छोटा सा मीम है, आगे बा है, ये कलाब का कायदा, और यहाँ पे वक्फ बिल इस्कान, वला तजिदन्नहुम, ये याद रखिएगा आपने इन चारों की हरकत को लंबा नहीं करना, ये नहीं वाला ताजी, ठीक है। जब पढ़ते हुए बाज़ औक़ात ऐसा होता है लेकिन करना नहीं है, इन तीनों हरकत को लंबा नहीं करना, ना ऊपर और ना ही जीम की ज़ेर को, वला तजी, ठीक है। फिर दाल की ज़बर को नून पे गुन्ना भी करना है और साथ मिलाना भी, दन्नहुम मीम पे इज़हार शफ़वी, अहरसन्नासी सौत को पुर पढ़ना है और नून पे गुन्ना करते हुए मद्देसली बिल अलिफ का कायदा, सीन की ज़ेर को लंबा नहीं करेंगे, आला वस्ते हलक से, और आला क्या है, यहाँ पे मद्देसली बिल अलिफ का कायदा, आला है, ठीक है। गोलता है, इसको हमने हा में जब वक्फ करेंगे तो तब्दील करेंगे। वमिनल्लज़ीना, वाव को होंठों की ना तमाम गोलाई से, नून की ज़बर को लाम के साथ मिलाते हुए, जी पे मद्देसली बिल या का कायदा, नून की ज़बर को हर लंबा नहीं करेंगे, अशरकू, रॉ को पुर पढ़ते हुए, कू पे मद्देसली बिल वाव का कायदा, यवद्दू अहदुहुम, ठीक है। इन हरकत को भी हमने लंबा नहीं करना, दोनों ज़बर को ना ही पेश को। हम यहाँ पे इज़हार शफ़वी, लाउ पे वाउलीन का कायदा, युअम्मरु, ठीक है। पहले आइन की ज़बर को मीम के साथ मिलाना है, ठीक है, युअम्मरु, ठीक है। मीम पे गुन्ना भी करना है, कैसे, लाउ युअम्मरु अल्फा सना, इसी तरह गोलता है तो इसको हा में जब हम वक्फ करेंगे तो चेंज कर देंगे, हुआ मा मद्देसली बिल अलिफ, हुआ, हुआ नहीं कहना, ठीक है, हुआ, तो उसके इन हरकत को यानी लंबा नहीं करना। अब ये गौर से देखें, थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, बीमुज़ह, जा को सख्ती से सफ़ीर करते हुए मिसल सीटी के, हा, ठीक है। अब कैसे, बीमुज़ह ही, ठीक है। इन हरकत को लंबा नहीं करना, जबकि ही को हम लंबा करेंगे, मद्देसली बिल या का कायम मुकाम है। मैं फिर पढ़ देती हूँ, वमा हुआ बिमुज़हज़िही, ठीक है। ये ही है और ये ही है अक्सा हलक से, ठीक है, ये वस्ते हलक से, मिनल आज़ाबी, ठीक है। रा पे मद्देसली बिल अलिफ का कायदा, बाकी देर को लंबा नहीं करेंगे, अय्युअम्मर, यहाँ पे कौन सा कायदा हो रहा है, इदगाम माल गुन्ना का, ठीक है। मीम पे गुन्ना करते हुए रॉ पे वक्फ करेंगे, रॉ पुर पढ़ा जाएगा, वल्लाहु, ये इसमें जलाला है, वल्लाहु पुर पढ़ेंगे, बसीरुम, ये देखें मीम का कायदा है, और आगे दो अल्फाज हैं तो चले एंड है तो मैं आपको बता देती हूँ, वो ये है बसीरुम बिमा यामलून, ठीक है। ये मीम पीछे था और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इकलाब का करते हुए, बसीरुम बिमा मद्देसली बिल अलिफ यामलून, यहाँ पे वाव मद्दा का कायदा और नून पे वक्फ बिल इस्कान, ठीक है। अब आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। मुझे ऐसे लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आ रहा है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग मुझे भी दुआओं में याद रखें और खुद भी खूब मेहनत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।